Hi guys, how are you? My name is Ibrahim. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കന്തബിലാണ്. ഇനി ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഹാഫ് ആൻ അവർ ബോട്ടിംഗ്. പുള്ളി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിയാല് കൊടുത്തപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Hi guys, how are you? My name is Ibrahim. So we are going to now the boat trip. We go for half an hour maximum. So we start from the village. They call it Qantab. We go to pass the small cave. After there's a small beach, and we continue to the Muscat Bay. From the Muscat Bay, we are going to Muscat Hills. Okay. And Marina Shangri-La, Shangri-La Marina. Yeah. So after this, there's one other cave, the big one. We through that cave, we go to the Shangri-La Hotel. Okay. So all this trip and the coastline, we will go to see a very nice view. Okay. Of our place in Oman. Okay. Welcome guys to Oman. Thank you. Thank you. അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം പോയാണ്. ചെറിയ കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷേക്കി ആവുന്നുണ്ട്. Our trip is not the coast there, but we'll try. Okay. Our pleasure you coming here also. Wanna dance to the light. Pull stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Hey. Oman is really gifted with natural beauty. Someone they come in and they see how the smoking they come like the step and they say this is they make it by the human. Yeah. We say no, this is where Yesterday we went to Muttrah Souq yeah. in Muscat. Wow. It was super low. So lovely. There's a story about that cave. Yeah. So as like they are saying there one guy they have a boat. Okay. And he lost one. Okay. And he can they heard the voice of that boat but he cannot see it. Okay. And he's like a boat that noise. Okay. And they coming from the small hole. When he go down, he found that cave. Okay. Okay. And after they told the government they start to show them that place. Okay. And they found there's a life. Also there's a lot of fish inside. You see that fish, the black fish? Yeah, yeah. പുള്ളി ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അൽഹുത്ത കേവിനെ കുറിച്ചാണ്. അൽഹുത്ത കേവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരണേ. നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പുതിയ പുതിയ റിസോർട്ടുകൾ. ഈ മൗണ്ടൻസിന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ നാച്ചുറൽ മൗണ്ടൻസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മാൻമെയ്ഡ് റിസോർട്ട്സ് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാം. അതിന്റെ ആ ബ്യൂട്ടിയും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ട്രിപ്പാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. So each hotel they have a different name. So this is the one now on top of the mountain. They are called Al-Husn. Al-Husn. And the middle one they are called Al-Bandar. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Never shout from the top. അടിപൊളി ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹീറോ, റിയൽ ഹീറോ. നല്ലൊരു ട്രിപ്പാണ് പുള്ളി തന്നത്.
പ്രത്യേക തരം ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കതിന്. എൻ്റെ ഏട്ടനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാ. നമ്മൾ നടക്കുന്നത് മത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയാണ് അല്ലേ? ഇനി മട്രാ സൂക്കിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മസ്കറ്റിലെ മത്ര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മസ്കറ്റ് ക്രൂയിസ് പോർട്ട് ആണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഒഫീഷ്യലി സുൽത്താൻ ഓഫ് ഖബൂസ് പോർട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് സീനിക് പോയിന്റ് ആയിട്ടും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മത്ര സ്ട്രീറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയത് മത്ര സൂക്കിലോട്ടായിരുന്നു. 200ഓളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ മത്ര സൂക്ക്. പർച്ചേസിനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ട്രഡീഷണൽ ആയാലും മോഡേൺ ആയാലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. നല്ലൊരു പർച്ചേസിങ്ങും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് സൂക്കിനോട് വിട പറഞ്ഞത്. ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ വരികയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയില്ല സൈഡിൽ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഒരു ഗല്ലിയിൽ ഇങ്ങനെ. ചെറിയ തോതിൽ പർച്ചേസിംഗ് ആണെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ പൈസയാവും, അതാണ് പ്രശ്നം. ഒമാനി റിയലിന്റെ പ്രശ്നം. ചെറിയ ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇല്ലേ വലിയ ഡിജിറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതല. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിലേക്കാണ്. ഇവിടെ 2 അമ്പലമുണ്ട്, ഒരു കൃഷ്ണ ടെമ്പിളും ഒരു ശിവ ടെമ്പിളും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന ശിവ ടെമ്പിളിലോട്ടാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ. ടെമ്പിളിനകത്ത് വീഡിയോഗ്രാഫി പെർമിറ്റഡ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം അമ്പലത്തിലൊന്ന് പോകുന്നത് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു സെറനിറ്റി. ശിവ ടെമ്പിളാണ്. അതെ, ശിവ ടെമ്പിൾ. അങ്ങനെ അടുത്ത കൃഷ്ണ ടെമ്പിളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എന്തോ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം, കാര്യം കുറേ നാളുകൂടി അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പറ്റി. ബൈ പറയുന്നു. ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്തത് കൃഷ്ണ ടെമ്പിളിലേക്ക്. കൃഷ്ണ ടെമ്പിളിലേക്കാണ് അടുത്തത് പോകുന്നത്. ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ. അകത്തോട്ട് കയറാം. ഇവിടെയും ക്യാമറ എനിവേ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് വരാം. വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല റഷുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഡേ ഇവർക്ക്, നമുക്കല്ല, നമ്മുടെ അല്ല, ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്ഷേത്രമാണ്. മറ്റേത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്ഷേത്രം, നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ
ഇതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളെന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് മാതിരി തന്നെ ഒരു ഫേമസ് മോസ്ക് ആണത്. മലയാളത്തിലൊരു ബോർഡ് കണ്ടപ്പം സന്തോഷത്തിൽ പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. ഹോട്ടലെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഏതാ അടുത്ത മലയാളി ബോർഡ്? ഇത് റൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. എവിടെയാണ് മസ്കറ്റിലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ റൂവിയിലാണ്. നമ്മൾ റൂവിയിലാണെന്ന്. ആ റൂവിയാണ് ഈ റൂവി. നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിക്കുള്ള തർക്കമാണത്. പക്ഷെ കടകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, റമദാൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഷോപ്സ് ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല. അപ്പം 9-9:30 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും. എന്തായാലും നോക്കുകയാണ്, കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നോക്കാം. എനിവേ വി ആർ ലീവിങ് ടുഡേ. പെട്രോൾ റേറ്റ് നല്ല കുറവാണ്. നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അല്ലേ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ കണ്ടു തീരാവുന്ന സ്ഥലമല്ല മസ്കറ്റ് എന്നുള്ള പ്രൂഫ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തതാ, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ കാണാത്തതുണ്ട്. മസ്കറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഖുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഹോട്ടലിന്റെ പേര് റമി ഗസ്റ്റ് ലൈൻ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ 2 ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളാകുമ്പോൾ അധികം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല, ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇതാണ് ഹാള്. സൈഡിലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധനങ്ങളെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഏത് യാത്രകളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷം വിഷമമാണ്, ഒരു വിഷമം തന്നെയാണ്. അതെ, കൂടുതൽ വിഷമം ആ ജോലിയോടൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് റമി ഹോട്ടലിനോടും ഇത് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് UAE-യിലേക്ക്.